नमस्कार, आदाब और प्यार भरी सत श्री अकाल। तुसी वेख रहे हो सरहद केसरी लाइव। पहला तो माफ़ी चाहना, मैं लास्ट वीक थोनू मिल नहीं पाया। थोड़ा अपना पंकज धमीजा एक बार थोड़ा फिर सरहद केसरी लाइव का स्वागत करदा। दूजी मेन गल, लॉकडाउन दूजा है, करोना की दूजी लहर है, तो साडा भी सरहद केसरी का चैप्टर दूसरा असीं तुहाडे सामने शुरू कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा अपना चैनल सरहद केसरी अज थोड़े सामने असीं लैके आए हैं सरहद केसरी दे विच एक ऐसी चीज़ जिंदे विच लोग यानी कि उभरदी हुई प्रतिभा यानी कि लोग आपदियां गल्लां कर सकते हैं। साडियां दिल दीयां गल्लां दा प्रोग्राम सी, दिल दीयां गल्लां दे प्रोग्राम थोड़ा जिहा मर्ज किया गया, यानी कि जिंदा नाम दिता गया ओपन माइक। ओपन माइक का मतलब यह है कि तुसीं आपदियां गल्लां साडे नाल डायरैक्ट शेयर कर सकते हो साडे प्लेटफॉर्म ते आके, यानी कि साडे स्टूडियो दे विच आके। सो ज़्यादा टाइम नहीं लेवांगा, थोड़ा जिहा असीं लेट चल रहे हैं, लेट भी चल रहे हैं असीं अमृत सचदेवा जी करके। इस टाइम लास्ट टाइम मैनू काम पै गया सी, अज उन्होंने काम पै गया क्योंकि बिजी बंदे ने, आपां वेले हां, तुहाडे वर्गे असीं नहीं हैगे। तुसीं भी बिजी हो, लेकिन तुहाडा टाइम बड़ा कीमती है। अमृत सचदेवा भी साडे नाल जुड़ चुके हैं। ਜਿਹੜੀਆਂ प्रतिभावां साडे कोल अज आईयां ने ओपन माइक दे विच, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, कौन ने, ਉਹਨਾਂ ਦਾ परिचय देणगे मेरे ਵੱਡੇ ਵੀਰ अमृत सचदेवा जी। अमृत जी वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद धमीजा जी। तुसी वैसे पक्के व्यापारी हो ਜਿਹੜਾ कि हर तरीके का बिल मेरे नाम ਤੇ फाड़ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਬਿੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਫਾੜਤਾ ਹੈ ਡੇਰੀ ਦਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਲੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਸਾਰੀ ਆਡੀਅנס ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਮੀਜਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਧਮੀਜਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਯੁਵਾ ਨੇ, ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਯੁਵਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਓਪਨ ਮਾਈਕ ਦੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਮਰਿਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਮਾਈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਦਸਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਬੁਲਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਓਪਨ ਮਾਈਕ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਜੀ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 11:30 ਦੇ ਲਾਗੇ ਤੱਕ 11:30 ਦੇ ਲਾਗੇ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ 7 7:30 ਉੱਠੇ ਹੋਵੋਗੇ। 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ सरहद केसरी के माध्यम के नाल मेरे दर्शकों नाल रूबरू करना चाहते हो? बिल्कुल, मैं पंकज जी बिल्कुल खिड़े मथे चीज दसना चाहूंगा। पक्की दस्या जे, झूठ नहीं मारना। वैसे जिंदगी एक हादसा है। नहीं एवें नहीं, कोई ना कोई हादसे एवें नहीं। जिवें मैं दसना, देखो मैं अज सवेरे सवेरे आदी वोटी नाल लड़ के आया, उवें दसो भी तुसीं लड़ के आए हो? मैं लड़ के आया, जरूर लड़ के आया। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋਤਿਸ਼ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੜ ਕੇ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, लड़ के आया, ओ मैं ना लड़िए, मैं नहीं लड़ के आया। मतलब तुसी प्यार भरी नोक जोक करके आए हो। सो ये जरूरी भी है, प्यार भरी ही होनी चाहिए, नहीं तो काम खतरनाक हो जाता है। मतलब जिथे लोग लिखते ना पति पत्नी और वो दा मतलब वो नहीं समझना, वो दा मतलब आप नोक जोक तो भी ले सकते हैं। तो ये गल्लां तुहाडे नाल असीं जारी रखांगे। लेकिन मैं अमृत जी नूं फिर एक गल करांगा कि अज दा ओपन माइक जिहड़ा साडा चैप्टर 1 है, सीजन 1 है, तुहाडा उही पुराना चैनल है सरहद केसरी, लेकिन लॉकडाउन दूसरा है, दूजा नंबर है, कोविड की दूसरी लहर है, लेकिन थोड़ा सरहद केसरी होई हुई है तो चैप्टर 1 ओपन माइक का। हाँ जी अमृत जी, स्टार्ट करिए। जिद्दां कि मैं दस्सिया है कि ओपन माइक एक नवा कंसैप्ट सरहद केसरी परिवार तुहाडे लई लैके आया है, ते उहदे विच जिहड़ी साडी कोशिश सीगी साडा इत्थे दा यंग टैलेंट सामने लिआंदी, उसे कड़ी दे विच असीं सारा जिहड़े पहले साडे पार्टिसिपेंट ने, ये लाइव है, एक चैलेंज नहीं है। चैलेंज वास्ते भी अगे वधांगे, वो आने वाले समय दे विच धमीजा जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। जल्द ही ਅਸੀਂ उस चैलेंज ਵੱਲ ਵੀ ਵਧਾਂਗੇ। लेकिन ਅੱਜ एक लाइव शो लेके आए हैं ਜਿਹੜਾ ਕਿ ओपन माइक ਦੇ ਜਰੀਏ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ यंग टैलेंट है ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ रूबरू ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, लेकिन ਉਹ ਲਿਰਿਕਸਟ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਨੇ।
ਉਹ ਸਿੰਗਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਿਰਿਕਸ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਮੁਖੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਧਨੀ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਵੰਸ਼ ਗਰੋਵਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਵੰਸ਼ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਵੰਸ਼ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਓਪਨ ਮਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵਾਧੂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਵਰਸੈਟਿਲਿਟੀ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ। ਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਚ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ इरशाद। शुक्रिया सर, शुक्रिया। अब क्या लिखूं मैं तेरे लिए माँ, मैं तो खुद हूँ तेरा ही लिखा। हमें जन्म देने के लिए वो कितनी पीड़ा सह लेती है। हमें जन्म देने के लिए वो कितनी पीड़ा सह लेती है। एक बच्चे के साथ उसकी माँ भी जन्म लेती है। एक बच्चे के साथ उसकी माँ भी जन्म लेती है। एक बच्चे के साथ उसकी माँ भी जन्म लेती है। फिर जब पहली बार हम रोते हैं, बस वही दिन होता है जब हमारी माँ हमें रोता देख के मुस्कुराती है। बस वही दिन होता है जब हमारी माँ हमें रोता देख के मुस्कुराती है। वरना हम जब गम में हों तो वो हमसे भी ज़्यादा रोएगी और हमारी खुशी में हमसे भी ज़्यादा मुस्कुराती है। हम छोटे होते हैं पर बोल नहीं पाते, पर हमारी हर बात समझती है। हम छोटे होते हैं, बोल नहीं पाते, पर हमारी हर बात समझती है। हमारे लिए वो अपनी रातों की नींदें भी उड़ाती है। माँ का दम हमारे दम से चलने लगता है। माँ का दम हमारे दम से चलने लगता है। दुनिया के पहले कदम से हमारी माँ भी बहुत खुश होती है। एक बच्चा जब पहला शब्द बोलता है तो उसके मुंह से पहला शब्द भी माँ ही निकलता है। माँ से ही जहाँ होता है, माँ से ही जहाँ होता है। माँ के बिना घर ही कहाँ होता है, माँ के बिना घर ही कहाँ होता है। फिर बाउम्र माँ हमारा ख्याल रखती है। फिर बाउम्र माँ हमारा ख्याल रखती है। एक वही तो होती है जो हमसे इतना प्यार करती है। एक वही तो होती है जो हमसे इतना प्यार करती है। कोई भी दिन ऐसा ना आए, कोई भी दिन ऐसा ना हो कि किसी की माँ रोए। तो जो मेरी अगली शायरी है वो हमारे इंडिया की बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम, यानी जो हम देखते हैं रेप केसेस, इंडिया की बहुत बड़ी मेन प्रॉब्लम, मैंने उस पर लिखी है। तो ऐ देश के भाइयों, हम भारत को महान कैसे बनाएंगे। ऐ देश के भाइयों, हम भारत को महान कैसे बनाएंगे। कितनी बहनें सूली चढ़ेंगी और हम देखते रह जाएंगे। कितनी बहनें सूली चढ़ेंगी और हम देखते रह जाएंगे। ढंग के कानून तो बनते नहीं, ढंग के कानून तो बनते नहीं। हम बस हिंदू मुसलमान ही करते रह जाएंगे। ढंग के कानून तो बनते नहीं, हम बस हिंदू मुसलमान ही करते रह जाएंगे। कि ऐसे हैवानों को ढंग से सज़ा तो दो, ऐसे हैवानों को ढंग से सज़ा तो दो। ये पाप करने से डर जाएंगे कि जिस दिन हमारी बेटी अपने आप को महफूज समझेगी ना इस देश में, हम उस दिन आज़ाद कहलाएंगे, उसी दिन आज़ाद कहलाएंगे। तो जो मेरी अगली भी शायरी है, जो हम कुछ दोस्तों को जो हमारी ज़िंदगी से खो देते हैं, तो उसके लिए कि कुछ लोग आते हैं ज़िंदगी खूबसूरत बनाने के लिए। कुछ लोग आते हैं ज़िंदगी खूबसूरत बनाने के लिए, पर ऐ खुदा मत भेजा कर उन्हें आके जाने के लिए। क्योंकि किसी अपने का जाना बड़ा मुश्किल होता है दिल को समझाने के लिए। क्यों नहीं रहती खुशियाँ मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि तूने मुझे भेजा है दर्द कमाने के लिए, क्योंकि तूने मुझे भेजा है दर्द कमाने के लिए। तो जो अगली पेशकश है, जो अगली शायरी है, वो कुछ ऐसे दोस्तों के लिए जो हमारे साथ वक्त तो बिताते हैं पर फिर बाद में थोड़ा बदल जाते हैं। कि तेरा इस कदर बदल जाना अब सहा नहीं जा रहा है। दिल कहना तो बहुत कुछ चाहता है पर कह नहीं पा रहा है। तेरा इस कदर बदल जाना अब सहा नहीं जा रहा है। दिल कहना तो बहुत कुछ चाहता है पर कह नहीं पा रहा है। तेरा पहले हमसे बातें करना और अब तेरा चुप रहना सहा नहीं जा रहा है। दिल कहना तो बहुत कुछ चाहता है पर कह नहीं पा रहा है। कम वक्त पहले तो हम रो के चुप कर जाया करते थे। अब आंसुओं का दरिया बहता ही जा रहा है। दिल कहना तो बहुत कुछ चाहता है पर कह नहीं पा रहा। ऐ खुदा लौटा दे मुझे मेरे वो दोस्त, लौटा दे मुझे मेरी वो अमानत, क्यों उसे मुझसे छीने जा रहा है। दिल कहना तो बहुत कुछ चाहता है पर कह नहीं पा रहा। थैंक यू सो मच। वंश जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦਗਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਆਡੀਅנס ਦੇ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ। ਅੱਜ ਮਾਸਕ ਬਾਰੇ ਲੋਕੀ ਅਵੇਅਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫਿਕਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟੈਲੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਹਿਨਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਪੰਕਜ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਪਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੋ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲਾਈਵ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਗੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੱਕੜ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਿੰਗਰ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕਲਾ ਇਹ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਦੀ ਬਖੂਬੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ। धन्यवाद जी। हाँ जी कृष्णा जी। हाँ जी सत श्री पंकज जी, कृष्णा 3-4 साल तो लिख रहे ने ते ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮਾਰਫਤ ਜਿਹੜੇ ਸਰਹੱਦ ਕੇਸ ਦੇ ਮਾਰਫਤ ਇਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ, ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰ ਨਾਲ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਏਜ ਹੈ, ਹਜੇ ਗਰੋਇੰਗ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਹੱਦ ਕੇਸਰੀ ਲਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੂਜਾ ਵੈਲਕਮ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਓਪਨ ਮਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਦੂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਗਲਾਈਨ ਕੀ ਸੀ ਜੀ? ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਗਲਾਈਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੜੀ ਅੱਜ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਪੋਇਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਓਪਨ ਮੰਚ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਹੱਦ ਕੇਸਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਨੀਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪੇਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਸਰਹੱਦ ਕੇਸਰੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਹੈ ਬ੍ਰਦਰ, ਕੈਰੀ ਔਨ। हाँ, सब तो पहले सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਹਾਲੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਵੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਆਪਣਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮਾਂ ਤੋਂ। मैं माँ ਲਈ ਲਿਖੀ, ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਦ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਸੰਦ ਕਰੋ ਕਿ ਮਾਫ ਮੇਰੀ ਹਰ ਗਲਤੀ ਕਰਦੀ ਜੋ, ਮਾਫ ਕਰਦੀ ਮੇਰੀ ਹਰ ਗਲਤੀ ਜੋ ਵਿਗਾੜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਲਾਡ ਨੇ। ਮਾਫ ਕਰਦੀ ਮੇਰੀ ਹਰ ਗਲਤੀ ਜੋ ਵਿਗਾੜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਲਾਡ ਨੇ। ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਪਿਆਰ ਤੇ ਪੈਸਾ ਸਭ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਦ ਨੇ। ਗੱਲ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾਣਾ ਕੋਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾਣਾ ਕੋਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੱਸਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਮੁੱਕੇ ਨਾ ਹਰ ਮਾਂ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਾਹ ਬਣਾ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਮੁੱਕੇ ਨਾ ਹਰ ਮਾਂ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਹ ਬਣਾ ਦੇ। ਹਰ ਰਾਹੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਵੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਬਣਾ ਦੇ। ਹਰ ਰਾਹੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਵੇ ਜੋ ਐਵੇਂ ਰਾਹ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦੇ। ਖੁਦਾ ਥੋੜਾ ਰਹਿਮ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦੇ।
ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਨਸਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਮਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਕੁੱਖ 'ਚ ਰੱਖਦੀ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਪੇਟ 'ਚ ਰੱਖਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਪ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ 9 ਮਹੀਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਲਾਸੇ ਲਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਲਾਸੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹਾਰੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਹਾਸੇ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਣਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁੱਸੇ ਜਾਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਕਮਾਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਲਾਸੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹਾਰੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਹਾਸੇ ਲਈ। ਉਹ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੀ, ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਕ ਪੰਨਾ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਨਾ ਆਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਨਾ ਆਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਏ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਕੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਲਈ ਦਿਨੇ ਦੀ ਧੁੱਪਾਂ 'ਚ ਸੜਦਾ ਏ। ਖੁਦ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਪੜਿਆ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤੋਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਏ, ਕਿ ਪੁੱਤੋਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਏ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਕਿੱਸੇ ਬਥੇਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਕਿੱਸੇ ਬਥੇਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਿਓ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਂਝ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂ, ਕਿੱਸੇ ਬਥੇਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਓ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਂਝ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਵੈਸੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਥੋਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ, ਕਿ ਧੜਕਣ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦੇ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਧੜਕਣ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦੇ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਉਣੀ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਤੇ ਪੀੜਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦੀ ਰੀਝ ਪੁਗਾ ਦੂੰਗਾ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦੀ ਰੀਝ ਪੁਗਾ ਦੂੰਗਾ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੀ ਚਾਹ ਦੇ ਬਦਲੇ। ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹ ਵੀ ਵੇਚ ਦੂੰਗਾ ਜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦੇ ਬਦਲੇ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਕੱਢ ਟਾਈਮ ਬਹਿ 2 ਪਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਫਿੱਕੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਸੂਟ ਤੇਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਗੂੜਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂੜਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਸੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਏਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਸੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ ਤੇ ਯਾਰਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਏਂਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦ ਬਾਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ 'ਚ ਸੋਏਂਗਾ, ਜਦ ਬਾਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ 'ਚ ਸੋਏਂਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬੁਲਾਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬੁਲਾਵੇ। ਜਿੰਨੀ ਨੇੜੇ ਰੱਖਦਾ ਤੈਨੂੰ ਉਨੀ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਆਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਇੰਝ ਰੀਝ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਇੰਝ ਰੀਝ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਬਰਸਾਤ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਣੀ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਬਰਸਾਤ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਣੀ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬਾਤ। ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਪਰ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕਿੰਨੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ, ਕਿੰਨੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਵੀ ਹਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਲ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਜਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਸੰਘਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਲ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਜਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਸੰਘਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੇਰਾ ਅੱਜ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਲੰਘਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੇਰਾ ਅੱਜ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਲੰਘਿਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਆਹੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਦਾ। ਕੋਈ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਜਣੇ ਆਪਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਰੋਕ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਕਰਮਾਨ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕਹਿ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਮਾਂ ਫਿਰ ਪਿਓ ਬਾਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਡੈਸ਼ ਕਰ ਗਏ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਭਰ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਓਪਨ ਮਾਈਕ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਓਪਨ ਭਰ ਦਿਓ, ਹਨਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਨਾਮ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਓਪਨ ਮਾਈਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਚਲੋ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਹੈਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੀ ਗੱਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹੱਥ ਵੀ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੈਰ ਵੀ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੈ,
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਥੋੜਾ ਗੋਡਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਕੇਸਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। मैं पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा एडे वधिया सवाल पूछने वास्ते। कि मैं पहले तो जवाब देना चाहांगा कि पहला मैं जो डेडिकेट किसी ने नहीं किया, जस्ट एक एवें है कि मैं घरदे कोई गल लुकांदा नहीं, जे कोई होएगा उन्होंने पता होएगा तो मैं आपदे जे मेरे मम्मा पापा देखते पे गए ने, तो मैं उन्होंने जस्ट स्माइल ही पास करना चाहांगा। वो जानते हैं, सब जानते हैं उन्होंने तो ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸਮਾਈਲ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਆਦੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੰਗਸਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਆਦੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਲੁਕਾਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਵਾਲ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਵਾਲ ਉੱਡ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਦਾੜੀ ਵੀ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲੁਕਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦੇਵਾ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਛਪਾਉਣੀ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਅਮਰੀਤ ਜੀ? ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ, ਚੰਗੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਆਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਸਰ ਓਪਨ ਮਾਈਕ ਦੀ ਵੀ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਖਿਆਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਲਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਹੀ ਰਾਈਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਖੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੀ, ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਅੱਛੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰੋਗੇ ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? मेरी 16 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜੋ ਇਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਇਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਲੂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ, 16 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਪਾਣਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁੱਡ ਜੌਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀਪ ਇਟ ਅਪ। थैंक यू। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਏਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਿਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ 20 ਸਾਲਾ ਨੇਹਾ ਬਾਂਸਲ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ BCA ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਖਿਆਲਾਤ, ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਨੇਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨੇਹਾ? सर जैसे मेरी परफॉर्मेंस पोइम एज है कि एज मेरी एज 19 to 25 मोस्टली हम लोग फोकस होता है कि कैरियर पे या हमारी सक्सेस पे मोस्टली ध्यान देना है। तो नाउ डेज विच आई फील वही मैंने इसमें जैसे बताया है मेरी पोइम के ज़रिए। चलिए गो अहेड। ओके। तो हर कोई ढूंढ रहा है उसको, जाने वो कब मिलेगी। हर कोई ढूंढ रहा है उसको, जाने वो कब मिलेगी। वक्त लगेगा, सही वक्त आने दो, वक्त पर ज़रूर मिलेगी। तो ये मैं बात कर रही हूँ सक्सेस के बारे में, जिसको हम सब पाना चाहते हैं। हर कोई ढूंढ रहा है उसको, जाने वो कब मिलेगी। वक्त लगेगा, सही वक्त आने दो, वक्त पर ज़रूर मिलेगी। अरे कब तक रूठेगी तुम्हारी ही है, यहाँ नहीं तो कहीं और मिलेगी। अरे कब तक रूठेगी तुम्हारी ही है, यहाँ नहीं तो कहीं और मिलेगी। पर मेरे दोस्त
इतना जान लो थोड़ी नखरे वाली है, आसानी से नहीं मिलेगी। तुम बस चल पड़ो रास्ते पर, रास्ते में मिलने वाले हर अनुभव के स्टेप पर मिलेगी। तुम बस चल पड़ो रास्ते पर मिलने वाले अनुभव के हर स्टेप पर मिलेगी। भटक जाओ रास्ता तो उस रब के गूगल मैप पर मिलेगी। ड्यूरिंग इंटरव्यू वेरी गुड ड्रेसिंग से मिलेगी। मम्मी पापा दादा दादी की ब्लेसिंग से मिलेगी। 9 बार रिजेक्ट होकर 10वीं बार के सिलेक्शन से मिलेगी। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट और उसी परफेक्शन से मिलेगी। ऑब्वियसली सक्सेस कोई एक नहीं है मंजिल, हर स्टेप पर ही मिलती है। लाइक अगर डॉक्टर भी बनना है तो नीट क्लियर होगा तब मिलेगी, 12th करेंगे तब मिलेगी। अगर हमारा MBBS में सिलेक्शन होता है तो वहाँ भी मिलेगी। हर जगह सक्सेस मिलती है, हर स्टेप पर मिलती है। तो 9 बार रिजेक्शन होकर 10वीं बार के सिलेक्शन से मिलेगी। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट और उसी परफेक्शन से मिलेगी। शायद इतना मुश्किल नहीं है जितना मेरी बातों से लगेगा। वो रास्ते पर चल रहे हैं उसी पर मिलेगी। अपने दोस्त को देखकर हमेशा रास्ता ना बदलो, जरूरी नहीं कि तुम्हें भी उसी पर मिलेगी। इरादे नेक रखो, लक्ष्य एक रखो, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी। थैंक यू। बहुत अच्छा नेहा, जो जज्बात ਤੁਸੀਂ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਯੁਵਾ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਤੇ ਐਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਚ ਸਰਹੱਦ ਕੇਸਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਮੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਂਜਲ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ। ਜੀ ਹਾਂ, ਰਾਜਨ ਟੰਡਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਨੇ, ਪੰਕਜ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਈਏ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਲਾਓ। ਚਲੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਬੁਲਾਓ। ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਚੈ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਚੈ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਸਰਵਿਸ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਰੋਬਿਨ ਹੁੱਡ ਆਰਮੀ। ਤੇ ਰੋਬਿਨ ਹੁੱਡ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਯੋਜਕ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਆਨੰਦ ਜੈਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਜੈਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੇਖਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਡੀਅਰ ਮੂਨ ਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੂਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਯੰਗੈਸਟ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣਿੰਦਾ ਲੋਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਯੰਗੈਸਟ ਪਰਸਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ स्वागत करता हाँ। तो आनंद जी की पेश करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सरहद केसरी टीम, अमृत जी, पंकज जी, जिन्होंने मौका दिया मेरे को यहाँ पे अपनी जो लिखी हुई कविताएं हैं वो पेश करने का। तो जो आज की पोइट्री है वो मैं दोस्त से प्यार कैसे होता है तो उसके ऊपर है, क्योंकि मैं सिर्फ प्यार के ऊपर ही लिखता हूँ। तो वो स्टार्टिंग में एक शायरी से करना चाहता हूँ, वो भी न्यूज़पेपर के ऊपर ही है। बहुत हुआ छुपना छुपाना, सरेआम प्यार दे दूं क्या। बहुत हुआ छुपना छिपाना, सरेआम प्यार दे दूं क्या। मुझे प्यार है सिर्फ तुमसे, अखबार में इश्तिहार दे दूं क्या। तो ये स्टार्टिंग थी। तो होप सो कि आप सभी को पसंद आएगी मेरी आगे की लाइनें, और जो यूथ है वो अपने साथ कनेक्ट करके इजीली देख सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम धीरे धीरे करीब आने लगे हैं। दिन में तो सारा समय ही बातें करते थे, पर अब रात भी बातों में गुजारने लगे हैं। अब हम इस दोस्ती को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगे हैं। अब हम इस दोस्ती को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगे हैं। करते हैं एक दूसरे पर विश्वास बहुत, इसलिए अपने फ़ोन में भी एक दूसरे के फिंगरप्रिंट तक लगाने लगे हैं। तुमसे ज़्यादा कोई ख़ास नहीं, बातों बातों में एक दूसरे को बताने लगे हैं।
इतने साल हो गए हैं दोस्ती को, इसलिए एक दूसरे को स्पेशल फील तक कराने लगे हैं। पहले तो इतना मतलब नहीं था एक दूसरे से, पर अब एक दूसरे की कमियां भी अपनाने लगे हैं। मेरी कविताओं में एक दूसरे का किरदार भी बनाने लगे हैं। तुम ही थे, तुम ही हो और तुम ही रहोगे बोलकर एक दूसरे पर हक भी जताने लगे हैं। अगर ये सब ही प्यार होता है तो हम प्यार में एक दूसरे को रब भी बनाने लगे हैं। रूठे कोई एक तो उसे पल भर में भी मनाने लगे हैं। पहले घर में ही मिला करते थे एक दूसरे से हम, पर अब अपनी मुलाकात को सबसे छुपाने लगे हैं। जो पहले हम एक दूसरे के करीब आने से डरते थे, आज दूर जाने के ख्याल से भी घबराने लगे हैं। जो कहते थे हम एक दूसरे से कि हमें कभी प्यार ही नहीं होगा, पर आज एक बेइंतहा एक दूसरे को चाहने लगे हैं। इस दोस्ती को हम धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगे हैं। जो हम पूरी दुनिया से छिपाते हैं वो एक दूसरे को बताने लगे हैं। तो ये थी मेरी लिखी हुई कुछ लाइंस, होप सो आपको पसंद आई होंगी। ਉਹਨੂੰ ਬੋਲੋ ਪੰਕਜ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲੋ। ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਅਮਰਿਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਬੋਲਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹਨਾ ਜੀ। ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਆਇਆ, ਆਨੰਦ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਨੰਦ ਜੀ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਆਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ। ਦੂਜਾ 16 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਗੁੜੀਆ ਆਈ ਜਿਹਨੇ 19 ਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣੇ ਛੋਕਰੀ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਇਟਸ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਏਜ ਗੈਪ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਚੌਥਾ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਆ ਸਾਡਾ, ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੱਤ ਵੀ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਹੈਨਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਲੜਕੀ ਆਈ ਜਿਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵਾਕਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤੀ। ਆਨੰਦ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਛੋਕਰੀ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੋਚੋ, ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਸ ਮੰਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਰ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਅਗਲਾ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਵੇਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ 4 ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਨੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਓਪਨ ਮਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਆਨੰਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਦੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦਾ ਆ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਸਟ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਵੀ ਬੁਲਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਰਿਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਪੰਕਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਧੇੜ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਮ ਹੈ ਕੁਮਾਰ ਰਵਿੰਦਰ, ਪਿੰਡ ਕਰਨੀ ਖੇੜਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਪੋਇਟ ਨੇ ਤੇ ਐਕਟਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਵਾਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਇਹ ਪੋਇਟਰੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦਿਲ ਥਾਮ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਪੰਕਜ ਜੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰ ਵੈਲਕਮ ਰਵਿੰਦਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਹੱਦ ਕੇਸਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਲਾਈਨ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਕੈਮਰੇ ਦੁਆਰਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰਹੱਦ ਕੇਸਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਇਵੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 4-5 ਬੰਦੇ ਰਲ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ।
ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਇਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 4-5 ਲੋਕੀ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ। ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੀਇੰਗ ਏ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਬੀਇੰਗ ਏ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੋ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਪਰੋਚ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓਗੇ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਨਹੀਂ, ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ, ਕਰਨੀ। ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਕੋ ਬੰਦੇ ਬਦਲਾਣੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੜੀ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਆਈ ਹੈ। ਹੋਪ ਕਿ ਹਾਂ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ start ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਕਸੈਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਾਜ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਸ਼ਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਸ਼ ਹੋਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਚਨਾਕਾਰ ਹੋਣ ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਡਰੋ ਨਾ, ਇਹ ਮੰਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮੰਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ, ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤ ਭਰਨੀ ਪੈਣੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੀ। ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤ ਕਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ, ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤ ਕਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੇਹਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਸਕਸੈਸ ਬਾਰੇ, ਵੀ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਹੋਈ ਜਵਾਨੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਹੋਈ ਜਵਾਨੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਬਾਬਲ ਤੋਰੇ ਧੀ ਪੱਲੇ ਧਨ ਨਹੀਂ, ਭਰਾ ਭਰਾ ਦਾ ਵੈਰੀ ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਥੇ ਟਕਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੁੰਦਾ, ਲਿਖਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਏਜ ਛੋਟੀ ਆ, ਤੇਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੇਖਦਾ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਸੈਡ ਆ, ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਕਿ ਕੋਈ ਤਾਰਾ ਟੁੱਟੇ ਉੱਪਰੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਗਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ, ਕਾਸ਼ ਕਿ ਕੋਈ ਤਾਰਾ ਟੁੱਟੇ ਉੱਪਰੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਗਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ, ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਆ ਸੱਜਣਾ ਬਚਾ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੁਣ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਲੁਕਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਹੋਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੁਣ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਲੁਕਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਹਰ ਦਰਦ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜੁੜਿਆ ਪਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਕਿਸਮਤਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਕੇ
ਕਿਸਮਤਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ ਆਵਾਂ ਮੈਂ, ਜੇ ਦਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਜਣਾ ਵੇ ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਮੈਂ। ਜੇ ਵਕਤ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਟੋਲਵੀਂ, ਜੇ ਵਕਤ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਟੋਲਵੀਂ, ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਸਿਰਾਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਸ 2 ਘੜੀਆਂ ਹੀ ਰੋ ਲਵੀਂ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਹੋ ਜੇ ਮਹਿਰ ਤੇਰੀ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈ ਜੂ, ਜੇ ਇੰਨੀ ਹੋ ਜੇ ਮਹਿਰ ਤੇਰੀ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈ ਜੂ, ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਜਣਾ ਵੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜੂ, ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜੂ। ਸੋ ਇਹੋ ਕੁਝ ਸੈਡ ਵੀ ਪੋਇਟਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਯੂਥ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ, ਇਸ਼ਕ, ਪਿਆਰ, ਲਵ, ਇਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਨਹੀਂ, ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਮੁਹੱਬਤ, ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ, ਭਰਾ ਭੈਣ। ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਸ਼ਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੋ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਇਸ਼ਕ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਗੂਗਲ ਪਾਪਾ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਗੂਗਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਲਵ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਪਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਆਂਕੜਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇੱਧਰ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਫਲੈਟ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ। ਓਕੇ, ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਣ ਦਿਓ। ਪਰ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੁੱਕ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਫੜਦੇ ਹੋ ਆਦੇ ਖੱਤ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਸਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਿੱਲ ਫਾੜਾਂਗੇ। ਲੱਗਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੇ ਸਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਦੱਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਸਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਊਟ ਬਦਮਾਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਆਇਆ ਕਰੋ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਓ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਰਦੇ ਆ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ। ਕਰਦੇ ਆ ਸਰ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ, ਪਰ ਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਾਈਡ ਬੋਲ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜਣਾ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭੁੱਲ ਜਾ ਉਸਨੂੰ, ਪਰ ਯਾਦ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੱਜਣਾ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭੁੱਲ ਜਾ ਉਸਨੂੰ, ਪਰ ਯਾਦ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਪਲ ਕਿਸੇ ਘੜੀ ਅੱਖ ਤੇ ਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਭਾਵੇਂ, ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਭਾਵੇਂ, ਪਰ ਸੱਚ ਦੱਸੀ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਅਕਲ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਛ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਰੀਲ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਟਿਕਟੋਕ ਬੈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੰਮਕਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਨਸਾਨ ਅਸੀਂ। ਨਹੀਂ, ਸਰਦ ਕੇਸਰੀ ਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ जुड़े हुए हैं। मतलब वो जे चाहन भी तो हिंदी के साथ उनकी नहीं बनती है। हिंदी के साथ किसी की नहीं बनती है। हाँ, वो बात अलग है कि सीबीएसई बोर्ड वाले बोल लेते हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले थोड़ी बोल लेते हैं, बाकी तो सब हमारे जैसे ही हैं। हम भी देखो ना, हिंदी चैनल पे बैठ के हम पंजाबी में बातें करते हैं। हाँ जी, बस सही है। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਹੈ, ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਨੁਮਾਇਸ਼, ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਯਾਰ ਕੋਲੋਂ ਹੱਕ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਯਾਰ ਕੋਲੋਂ ਹੱਕ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਇਸ਼ਕ ਪਿੱਛੇ ਮਰ ਜਾਵੇ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ, ਉਸ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਜਿਸਮਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਾਹ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਕਵਿਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਪਲ ਹੁੰਦਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ
ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵਧੀਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਰ ਫੀਲਿੰਗ ਚੱਕੋ ਨਾ ਫੀਲ ਲੈਣ ਚ ਥੋੜੀ ਨਾ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆਪਣੇ ਫੀਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਫੀਲ ਲਵਾਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਫੀਲ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਹਾਂ ਚਲ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉਹ ਲਓ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਪਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਛੱਡ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਛੱਡ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਛੱਡਣਾ ਹੋਵੇ ਸੱਜਣਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਵੀਂ ਓਕੇ ਜੇ ਛੱਡਣਾ ਹੋਵੇ ਸੱਜਣਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਵੀਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਮਲੂਕ ਜਿਹਾ ਨਾ ਜਾਣੀ ਤੇਰਾ ਹਰ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਜਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੱਟ ਪਰ ਲਵਾਂਗੇ ਉਂਝ ਮਹਿਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਉਂਝ ਮਹਿਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੱਜਣਾ ਬਦਨਾਮੀ ਵੀ ਜਰ ਲਵਾਂਗੇ ਬਦਨਾਮੀ ਵੀ ਜਰ ਲਵਾਂਗੇ ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਟਾਈਮ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲ ਲਈਏ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਚਲੋ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਬੜੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਦਿਓ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਨਾ ਘੈਂਟ ਜਿਹੀ ਸੁਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਰ ਆਪਦੀਆਂ ਆਪਦੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਕੌਣ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀਆਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਘੈਂਟ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਘੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਨੇਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਮੈਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਂ ਬਾਗੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਖਿਲਾਫਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਰੋਕ ਸਕਾਂ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ ਬਾਹੀਂ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬਾਬਲ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹੈ ਕੁੜੀ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਬਲ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਅਸਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਐਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੋਹਫਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲ ਦੀ ਪੱਗ ਰੰਗ ਦਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਮੈਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੋਹਫਾ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਬਲ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਮੈਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੋਹਫਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲ ਦੀ ਪੱਗ ਰੰਗ ਦਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖੁੰਝੇ ਟੰਗ ਦਿੰਦਾ ਦੇਣਾ ਜੇ ਕੁਝ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਦੇ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੀ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਮੰਗਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੇਣਾ ਜੇ ਕੁਝ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਦੇ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲੂੰਗੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਸਹਾਰੇ ਸਜਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਕੱਟ ਲੂੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਕੱਟ ਲੂੰਗੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲਿਖੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਆ ਜੀ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੱਸਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਾਈਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਆਣ ਦਿਓ ਕਿ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੱਸਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕੋਈ ਗੁਣ ਦਿਓ ਫਿਰ ਟਿਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਬਾਰੇ ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤੇ ਲਿਖਾਂ ਜੇ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸਜਾਵਾਂ ਤੇਰੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤੇ ਲਿਖਾਂ ਜੇ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸਜਾਵਾਂ ਚੜਿਆ ਜੋ ਨੂਰ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਵਾਲੀ ਬਾਟੀ ਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੱਸ ਕਿਸ ਤੋਂ ਕਰਾਵਾਂ
ਹੁਸਨ ਸ਼ਬਾਬ ਦੀ ਮਲਿਕਾ ਏ ਤੂੰ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਬਸ਼ਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦੇ। ਕਿ ਹੁਸਨ ਸ਼ਬਾਬ ਦੀ ਮਲਿਕਾ ਏ ਤੂੰ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੇ ਆਬਸ਼ਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਰਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਖਾਬ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦੇ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾ ਘੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸੱਜਣਾ, ਜਿੰਦ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂ। ਤੇਰੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤੇ ਲਿਖਾਂ ਜੇ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸਜਾਵਾਂ। ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਲਾਲੀ, ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਫ ਜਿਵੇਂ ਕਣਕੋਰ ਘਟਾਵਾਂ, ਬਦਲਾਂ ਵਾਲੀ ਡਾਰ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਤੇ ਕਿ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਲਾਲੀ, ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਫ ਜਿਵੇਂ ਕਣਕੋਰ ਘਟਾਵਾਂ, ਬਦਲਾਂ ਵਾਲੀ ਡਾਰ ਹੈ। ਤਾਰੇ ਚੰਦ ਤੇ ਸੂਰਜ ਸਭ ਦੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਜਣਾ ਰੱਬ ਵੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਲਈ, ਨੱਕ ਰਗੜਾਂ ਜਾਂ ਤਰਲੇ ਪਾਵਾਂ। ਤੇਰੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤੇ ਲਿਖਾਂ ਜੇ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸਜਾਵਾਂ। ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਸੂਰਤ ਸੀਰਤ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਜਹੀ, ਉਹਦੇ ਹਾਸੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੇ, ਉਹਦੀ ਚੁੱਪੀ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਜਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਸਨ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਸਨ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਅੱਖਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖਾਤਰ ਮੰਗਾ ਮੈਂ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਦੁਆਵਾਂ। ਤੇਰੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤੇ ਲਿਖਾਂ ਜੇ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸਜਾਵਾਂ। ਚੜਿਆ ਜੋ ਨੂਰ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਵਾਲੀ ਬਾਟੀ ਦਾ, ਲਿਖ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੱਸ ਕਿਸ ਤੋਂ ਕਰਾਵਾਂ। ਹੋਰ ਸਰ ਕੋਈ ਸੁਣਨਾ ਹੋਵੇ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਮਰਿਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ ਜੀ, ਹਰ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਰਦਾਰ ਸਮਝਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਮੰਚ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੁੱਲਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਯੰਗ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ, ਹਰ ਏਜ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਓਪਨ ਨਿਮੰਤਰਣ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਓ ਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂ ਪੰਕਜ ਜੀ, ਇੱਕ ਯੰਗ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਆਉਣਗੇ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਾ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੰਮੇ ਆਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਹਨਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮਾਂ ਦੀ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੌਬ ਦੀ, ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਛੋਕਰੀ ਦੇ, ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਦਹੇਜ ਪ੍ਰਥਾ, ਕਰਪਸ਼ਨ, ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕੋਵਿਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੜਾਈਆਂ, ਇਹ ਆਪੇ ਖੁਦ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸੀਗੇ, ਖਿਆਲਾਤ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਏ, ਉਹ ਕਲਪਨਾ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਪਵਾਤੀਆਂ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਵਾਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜਾਵ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪੜਾਵ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪੜਾਵ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਪੜਾਵ ਤੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸਰ। ਪੜਾਵ ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਪੇਪਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੇੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਕਿਉਂ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਖਾਂਸੀ ਆਣੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ। ਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਹੀ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਫਾੜਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਫਾੜਨ ਦਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਯੈਸ ਸਰ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਓਪਨ ਮਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਮਤਲਬ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲਾਤ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਜੀ ਸਰ। ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ- ਸੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੰਜੀਵ ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਟੈਪ ਤੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਬਣਾਉਣ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਕਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪਰੇਖਾ ਜਾਂ ਅਗਲਾ ਰੂਪ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਸਰ। ਰੂਪਰੇਖਾ ਸਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸ਼ਰਤ ਕੇਸਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਲੜ ਕੇ ਹੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਥਾ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨੀਚੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਦ ਕੇਸਰੀ ਕਰਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਨੋਜ ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਆਨੰਦ ਜੈਨ ਜੀ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਓਪਨ ਮਾਈਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 11:30 ਸਵਾ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11:30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਓਪਨ ਮਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਸਥ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਕਰਕੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੀ, ਘਰੇ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਘਰੇ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਘਰੇ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਲੜਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮੋੜ ਤੇ ਆਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਇਆ ਆਪ ਸਰ। ਕਿਹਾ ਸਰ ਅੱਜ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਕ ਝੋਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ, ਨੋਕ ਝੋਕ- ਜਿੱਥੇ ਨੋਕ ਝੋਕ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਖਿਆ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਰੋਡਬੈਂਡ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਰੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜੋੜੀ ਰੱਖੋ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ।